जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों गल कर रहे हैं अज रवनीत सिंह बिट्टू जी। हाँ, लुधियाना दे MP रवनीत सिंह बिट्टू जी दी अज किसानी अंदोलन च पहुंचे तो पहुंचते ही उन्हां ते जिहड़ा कह लो धक्काशाही हुई, धक्का मुक्की हुई उन्हां दे नाल ते उन्हां दे नाल जिहड़े विधायक जीरा जी भी सीगे उन्हां दे भी धक्का मुक्की हुई ते उन्हां दी गड्डियां नूं भी तोड़न दीयां जिहड़ियां तस्वीरां वायरल हो रही हैं। वो सारे मामले नूं लैके पूरे जिहड़े राजनीतिक गलियारे 'च बहुत खलबली मची हुई है। तो इस सारे दे विच असीं पहुंचे हैं कांग्रेस के आगू सीनियर लीडर ईश्वरजोत चीमा जी नाल पुछना चाहते हैं कि इस सारे मामले नूं कांग्रेस किद्दां देखदी है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर ये जिहड़ा अज होया एक वाਕਿਆ होया उत्थे दिल्ली ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ जिथे किसानां दे विच गए सीगे अपने MP बिट्टू साहब ते उन्हां ते हमला भी होया। तस्वीरां बहुत वायरल हो रही हैं ते लोकी देख रहे हैं ते इहनूं सारे मसले नूं तुसीं किद्दां वेखदे हो? देखो बड़ा मंदभागा है जो होया जिवें होया। एक चीज़ है ये लड़ाई जिहड़ी विढ़ी गई है ये बेसिकली पंजाब वर्सेस मोदी है, मोदी दे हंकार नाल है। इस लड़ाई दे विच साडे जरनैल किसान यूनियनां ने, किसान यूनियन के आगू ने जिहड़े वक्त वक्त ते सारे दिशा निर्देश दिंदे ने ते अकॉर्डिंगली उन्होंने सारे फॉलो करते हैं। हुण उन्होंने ने भी एक गल कह रहे हैं बार बार, मैं सवेर दा राजेवाल जी दी सुन रहा सी, बाकी लीडर भी कह रहे हैं बई 26 नूं जिहड़ी परेड है जे असीं वायलेंट हो गए तो असीं हार गए, जे आपां शांतिपूर्वक रह गए तो अपनी जित है तो सरकार दी हार है। हुण ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਯੰਗਸਟਰ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੂਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ मतलब पत्ता नहीं, हाँ कोई वायलेंस नहीं, ये ताकत है। तो जिद्दां जिद्दां इस तो हिलांगे तो मैं समझदा इहदे नाल अंदोलन कमज़ोर होगा। नहीं कमज़ोर तो होएगा पर अज बिट्टू जी का उत्थे जाना की सही सीगा? जिवें कि 26 की परेड है और किसानां ने बड़ा क्लीयर किसी भी पोलीटिकल बंदे नूं या पार्टी नूं उत्थे आने तो मना किया होया और नहीं आ रहे, जे आ भी रहे हैं तो एज ए किसान नहीं आ रहे हैं। तो बिट्टू जी का उत्थे जाने नूं तुसीं की देखदे हो? लोकी तो ये भी कह रहे हैं, गल्लां ये भी चर्चावां शुरू हो गई हैं कि ये सारा एक पब्लिसिटी स्टंट भी सीगा। देखो बिट्टू जी ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ वाले तो नहीं गए फंक्शन, उस स्टेज ते नहीं गए। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਪੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੋਡ ਨੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਉਹਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ तत्त हो सकता है या बिट्टू साहब के लिए एक गुस्सा भी हो सकता है। जी पिछले दिन बिट्टू साहब ने एक MP साहब ने जी एक बयानबाजी की किसानों को लैके थोड़ा जिहा खालिस्तानी भी किया या ये भी किया कि कुछ ये गलत लोग भी जुड़ चुके हैं। सो किसानों भी किते ना किते गिला सीगा। हालांकि बिट्टू जी आप 40-45 दिन तो उत्थे जंतर मंतर ते किसानों के हक च बैठे सी, पर बिट्टू जी नाल इहो जिहा वापरना इहनूं किस नज़र नाल देखदे हो? देखो ये लड़ाई च कई बारी किसान यूनियन के आगुआं ने भी कोई गल बोली जिहड़ी लोकां नूं पसंद नहीं आई। ठीक है, हो सकता है किसी बंदे की बिट्टू जी नाल भी सोच आइडियोलॉजी ना बनती होए, बिल्कुल इहदे च कोई दो राय नहीं। पर जदों तुसीं वड्डी लड़ाई लड़दे हो उदों तुहानूं छोटे इशूज़ तो बचना चाहिए। सो इस इशू ते ये देखना जदों तुसीं ये देखदे हो
ਬਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਆਗੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਬੈਠੇ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਗੱਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1-2 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੌਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਕੁੰਬੇ ਮੰਗਣ, ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 10 ਜਾਣੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਐਮਪੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਈਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਆਓ। ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਲਾ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਵੱਈਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀਰ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਵੀ MPs ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, MLAs ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਊਰੀ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦਿਓ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੜਨ ਦਊ? ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾਊਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੀਲ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਬੈਟਰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇਨਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇ MP ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਸ ਰਸਈਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੁੱਫੜ ਜਾਂ ਜੀਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ, ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਣੀ, ਚਲੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਫਸ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਈਗੋ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੇ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਈ ਸਾਡੀ ਹੇਠੀ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਨ ਜੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਗੋ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਆਏ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ, ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰਲੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੌਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਬੌਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਬਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3rd ਟਾਈਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲੋ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ MP ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ MP ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲੀਡਰਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾ, ਕੋਲੀਗਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਲ ਵਾਸਤਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ ਈਸ਼ਵਰਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ MP ਬਣਨ, ਤੇ ਈਵਨ ਕਹਿ ਲਓ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਕਿੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਕਿਹਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵਾਂ, ਜੇ DC ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀੜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸੀੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਐਡੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੀਗਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲੋ 'ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਈਸ਼ਵਰਜੋਤ ਚੀਮਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ MLA ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਬਣਿਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੌਬੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ MLA ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਈਸ਼ਵਰਜੋਤ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।